Thank you so much for being subscriber to my YouTube channel. ఈ వీడియోలో నేను మీకు నా స్పీకింగ్ ల్యాబ్ అన్న కోర్స్ చేయడం వల్ల స్టూడెంట్స్కి స్పీకింగ్ రిజల్ట్స్ ఎలా వస్తున్నాయి, వాళ్ళు నిర్భయంగా కాన్ఫిడెన్స్తో క్షమతతో ఎలా కెమెరా ముందు వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు అని వివరంగా చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను. Have you ever felt that your parents did not believe in your potential and capabilities, but you are still more passionate about your goal? I know it is very frustrating that parents are not supportive of your dreams. There was a young and beautiful girl named Shivani. She wanted to be a chess champion in her state. Her role model was Indian chess grandmaster Vishwanathan Anand. He was a 5 times world chess champion. She wanted to prove her ability. She struggled to explain her parents how determined she was towards her goal, but they did not understand. Then she tried to explain her situation to her elder brother. Even he did not encourage her. She felt helpless, frustrated, and angered. By God's grace, one day she met a powerful and motivational speaker. He encouraged her with a powerful idea. It doesn't matter if your parents, teachers, and people are encouraging you or not. He told her, you just keep going towards your goal with strong determination. One day you will be a chess champion as like your role model. Then he helped her to build strong beliefs. Shivani still had some objections even after talking to him. She wondered, how can she ignore her parents' discouragement? And how does strong belief work? Then motivational speaker started explaining her how powerful her thoughts are. You see, thoughts are like a magnet. Your thoughts have frequency. Your mind is like a transmission tower. You are a more powerful than any television tower created on earth. With the power of your thoughts, you can build strong beliefs even if your parents are not believing in you. Shivani believed in the power of her positive thoughts. She started believing in herself even her parents did not believe in. She has to win several levels of chess games to reach the state competition. 1 or 2 times in that sequence, she lost her game, but she did not get discouraged because she has a powerful idea that just keep going towards her goal with strong determination. She proved her ability in the competitions. Eventually, she became a chess champion in her state. She understood the power of thoughts in creating strong beliefs. Now Shivani is not only chess champion but also motivational speaker. She encourages young people to believe in their dreams even if nobody is encouraging them. She shows how strong beliefs and positive thoughts help people. Sometimes you might feel nobody believes you. But now is your time to become a person with strong beliefs even if nobody encouraging you. So believe in yourself. సో ఉదాహరణకి నా స్టూడెంట్స్ ఇద్దరు ఉన్నారు, ఉషా అండ్ జయ అని. వీళ్ళు కోర్స్ చేరి ఎలా రిజల్ట్స్ సంపాదించుకున్నారు అనేది మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. అండ్ దీని ద్వారా మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ అన్నా, ఏ కోర్స్ అన్నా, ఏ పీడిఎఫ్స్ డౌన్లోడ్ చేసినా, ఎన్ని వీడియోస్ మీరు చూసినా స్పీకింగ్ అనేది రాదు. మీకు ఇంకొక ప్యారల్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తా. అండ్ మీ మనసులో ఉన్న ఆలోచన నేను చెప్తా. మీ మనసులో ఉన్న ఆలోచన ఏంటంటే, నాకు స్పీకింగ్ రావాలి అంటే నాతో పాటు ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటే బాగుంటుంది కదా, మాట్లాడడానికి ఎవ్వరు లేకపోతే స్పీకింగ్ ఎలా వస్తుంది, నేను చేసే తప్పుల్ని ఎవరైనా మానిటర్ చేసి నన్ను కరెక్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది కదా, ఇలాంటి ఒక ఆలోచన ఉంది. ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్న ప్రతి స్టూడెంట్కి ఉన్న ఆలోచన ఇది. ఓకేనా? దీన్ని సదుపయోగం చేసుకుని ఎన్నో యాప్స్ ఉన్నాయి. మీరు ప్లే స్టోర్లో పోయి చూసినా మీకు ఎన్నో యాప్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, మిమ్మల్ని ఒక నేటివ్ ఇంగ్లీష్ స్పీకర్తోనో ఒక ఇండియాలోనే ఏదైనా మంచిగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే వాళ్ళతోనో ఒక 1 hour 30 minutes డైలీ 5,000, 8,000, 10,000, 20,000 ఏదో ప్యాకేజెస్ ఉంటే అలా తీసుకుని చేపిస్తున్నారు. మాట్లాడతారు వీళ్ళు కూడా. అలాంటి వీడియోస్ యూట్యూబ్లో కూడా పెట్టుకుంటారు.
ఇగో ఇట్లా మాట్లాడినాయి, గంట మాట్లాడినాయి పర్సన్తో అని చెప్పి మళ్ళీ కామెంట్స్ ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఉంటాయి. అయితే ఇక్కడ జరిగేది కేవలం ఒక ఇంటరాక్షన్ మాత్రమే. మీరు ఆ వీడియోస్ చూసినా అది ఒక అబ్జర్వేషన్ మాత్రమే. లెర్నింగ్ అవుతుందా? అయితే సరే, నేను ఇంక ఈ ప్రశ్న అడుగుతా, దీనికి సమాధానం చెప్పండి. ఏ యాప్ అన్నా, ఏ స్టూడెంట్ అన్నా, ఇగోండి నేను వెళ్ళాను, వీళ్ళతో ఇంతసేపు మాట్లాడిన, ఈరోజు నాకు ఇంగ్లీష్ వచ్చేసింది, ఇలా ఎవరైనా మాట్లాడారా? ఇలా ఎవరైనా ఉన్నారా? ఫలితాలు ఉన్నాయా? నా దగ్గర ఉన్నాయి. నా దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి నేను కెమెరా ముందు వచ్చి ఇట్లా నేను కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడుతున్నాను. ఎందుకంటే నా స్టూడెంట్స్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర. స్టూడెంట్ రిజల్ట్స్ కూడా మీకు నేను చూపిస్తా. ఎవరి స్టూడెంట్స్ వాళ్ళు ఇప్పుడు వచ్చి మేమేమైతే అనుకుంటున్నామో అది ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అనుకుంటున్నప్పుడు ఇంగ్లీష్లో ధైర్యంగా, కాన్ఫిడెన్స్గా, భయం లేకుండా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారు. అందులో ముఖ్యమైన విశేషం ఏంటంటే ఇది వీళ్ళే ఓన్గా రాసుకుంటున్నారు. మేము పబ్లిక్ స్పీకింగ్ చేస్తాము, డైలాగ్ రైటింగ్ చేస్తాము, స్టోరీ టెల్లింగ్ చేస్తాము, మేమే ఓన్గా రాసుకుంటున్నాము, మేమే కెమెరా ముందు వచ్చి ఓన్గా మాట్లాడుతున్నాం. ఇలా తయారు చేస్తాను. ఇలా ఎవరు తయారు చేశారు? ఇలాంటి ఫలితాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఉంటే చేరండి, మీకు మంచిది, ఎందుకంటే రిజల్ట్ వస్తే మీరు హ్యాపీ. బట్ నా ప్రశ్నని నేను పదే చెప్తున్నా. నా స్టూడెంట్ రిజల్ట్స్ నేను ఊరికనే పబ్లిష్ చేస్తూ ఉంటాను యూట్యూబ్లో కూడా. మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఒక్కటే, ఏ పని చేస్తుందో ఆ పని చేయండి. మీకు టైం సేవ్ అవుతుంది, డబ్బులు సేవ్ అవుతుంది, మీరు కోరుకుంది మీకు దొరుకుతుంది. దాట్ ఈజ్ స్పీకింగ్ ల్యాబ్. సార్ స్పీకింగ్ ల్యాబ్ అంటే ఏంటి? స్పీకింగ్ ల్యాబ్ అనేది ఒక 3 months కోర్స్. ఫీజు వచ్చేసి 10,000 రూపీస్ ఉంది. సో ఏంటి ఈ కోర్స్? ఒక తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్ని షార్టెస్ట్ టైంలో స్పీకింగ్ రెడీ చేయాలి. ప్రపంచంలో వెళ్ళండి, మీ నిత్య జీవితంలో జరిగే సందర్భాలైనా, మీరు బిజినెస్ రైటింగ్ కావచ్చు, స్పీకింగ్ కావచ్చు, పబ్లిక్ స్పీకింగ్ కూడా కావచ్చు. నేను ఇప్పుడు నా స్టూడెంట్స్ని ట్రైన్ చేసేది కూడా ఒక తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్ ఒక స్టేజ్ పైన మైక్ పట్టుకుని 1000 మందితో వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలి నిర్భయంగా. అక్కడ నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం మాత్రం కాకుండా వాళ్ళని ఒక పబ్లిక్ స్పీకర్గా, ఒక గొప్ప థింకర్గా, ఒక గొప్ప ఐడియాగా, ఒక గొప్ప విజనరీగా అందరి ముందు పరిచయం చేయాలి అనేది నా ఉద్దేశం. సో స్పీకింగ్ ల్యాబ్ అర్థమే ఇందులో డే 1 నుంచి స్పీకింగ్ ఉంటుంది. చిన్న బేబీ స్టెప్స్తో స్టార్ట్ చేసి ఇగోండి ఇప్పుడు నేను ఇలా తయారు చేస్తున్నా స్టూడెంట్స్. సో నా పాయింట్ ఒకటే, మీరు ఇది అర్థం చేసుకుంటే మీకు స్పీకింగ్ వస్తుంది. సో స్పీకింగ్ అనేది ఎలా వచ్చింది? ఇలా ఆలోచించండి. మన మాతృభాష తెలుగు మనం ఎలా నేర్చుకున్నాం? అచ్చులు హల్లులు నేర్చుకునక ముందే, అక్షరాలను జోడించి పదాలు అవుతాయి, పదాలను జోడిస్తే వాక్యం అవుతుంది అని తెలుసుకునక ముందే మనం మాట్లాడుతున్నాం. తెలుగు అలానే నేర్చుకున్నాం. ఒక బేబీ 3 years 4 years అటైన్ చేసే వరకు మాతృభాష పైన మంచి పట్టు వస్తుంది. మాతృభాషమే కాకుండా సెకండరీ లాంగ్వేజ్ కూడా నేర్చుకుంటున్నాము. తెలుగు మాట్లాడే స్టూడెంట్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్నారు, హిందీ నేర్చుకుంటున్నారు, ఉర్దూ నేర్చుకుంటున్నారు. ఇవన్నీ అవుతుంది కదా, ఎందుకంటే బేబీ లాంగ్వేజ్ ఫాస్ట్గా నేర్చుకోగలుగుతుంది. సో ఆ బేబీ ప్రాసెస్ ఏంటి? అదే ప్రాసెస్ని కాపీ చేసి, సరే ఇప్పుడు అడల్ట్స్ వీరు ఆ ప్రాసెస్తో నేను వీళ్ళకి స్పీకింగ్ తయారు చేపిస్తున్నాను. సో చాలా స్టూడెంట్స్ అడిగే డౌట్స్ ఏంటి సార్, స్పీకింగ్ ల్యాబ్లో మనకి స్పీకింగ్ పార్ట్నర్ ఉంటారా? లేరు. నేను ట్రైన్ చేస్తాను, ఎందుకంటే నేను శిక్షణ ఇస్తున్నా, ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నా, లెర్నింగ్ జరుగుతుంది ఇక్కడ. సార్ మరి ఇందులో గ్రామర్ కవర్ అవుతుంది అంటే గ్రామర్ కవర్ అవుతుంది, కానీ గ్రామర్ చెప్తున్నాను అనేది పాయింట్ కాదు ఇక్కడ. లెర్నింగ్ లైక్ అ బేబీ ఇస్ ద పాయింట్. నేను ఇది అనుకున్నా, నేను వచ్చాను, ఇలా మాట్లాడేశాను, అండ్ మీరు మాట్లాడేది ఆటోమేటికలీ గ్రామటికలీ కరెక్ట్ సెంటెన్సెస్. అండ్ నా రిజల్ట్స్తో నేను మాట్లాడుతున్నా. నేను ఒకటే చెప్తున్నా, మీరు నన్ను 1000 questions అడగొచ్చు, 1000 వివరాలు అడగొచ్చు. నేను చెప్పేది ఒక్కటే, ఇది పని చేస్తుంది, వచ్చి పని చెయ్యండి అంటున్నా. నేను ఈ కోర్స్ నుంచి చెప్పే పని చెయ్యండి అని అంటున్నా. చేస్తే ఇలాంటి ఫలితాలు వస్తాయి. ఇలాంటి ఫలితాలు వచ్చే కోర్స్ ఎక్కడుంది? ఏముంది? లేదు, తెలుగు ప్రజలకి లేదు. ఒక మంచి స్పీకింగ్ ప్లాట్ఫామ్ తయారు చేయాలి అంటే ఇది ఒక బూట్ క్యాంప్ లాగా. ఇందులో వచ్చాము, ఇందులో బయటకు వచ్చేటప్పటికి స్పీకర్గా వచ్చాము. ఒక ప్రొఫిషియెంట్ స్పీకర్, ఒక ఫ్లూయెంట్ స్పీకర్, ఒక స్ట్రాంగ్ అండ్ కాన్ఫిడెంట్ పబ్లిక్ స్పీకర్. ఆ ఉద్దేశంతోనే నేను కోర్స్ తయారు చేశాను. సో నేను మిమ్మల్ని అడిగేది ఒకటే, ఇది డిసెంబర్, ఇది లాస్ట్ బ్యాచ్ అడ్మిషన్స్ ఫర్ దిస్ ఇయర్ ఫర్ స్పీకింగ్ ల్యాబ్. ఈ అవకాశం కూడా మీరు పోగొట్టుకుంటా అంటే నెక్స్ట్ 3 months, నెక్స్ట్ 100 రోజుల్లో మీ లైఫ్ మారొచ్చు. ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ అనేది మీకు వచ్చాక మీ కాన్ఫిడెన్స్ ఎంత ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, మీ అవకాశాలు ఎంత ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, మీరు ఎన్ని
సంపాదనలు కూడా ఎదిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అవన్నీ నెక్స్ట్ 100 రోజుల్లో మీరు పోగొట్టుకుంటున్నారు. ఆర్ రండి 3 months కోర్స్ చేయండి. ఈ 3 months కోర్స్ నేను చేస్తా అనే ఉద్దేశంతో రండి అని కోర్స్ చేయండి. సో ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్, ఎస్ సార్ మేము కమిటెడ్ ఉన్నాం, మాకు కూడా స్పీకింగ్ కావాలి అండ్ 3 monthsలో మీరు చేపిస్తున్నారంటే ఆ పని ఏమన్నా మేము చేయడానికి రెడీ అని నేను చెప్తున్నా. చాలా సింపుల్ ఉంటుంది. ఎంజాయ్ చేస్తారు మీరు ఒక్కొక్క క్లాస్, ఒక్కొక్క హోంవర్క్. బేబీ ఎలా నేర్చుకుంటుంది? ఇప్పుడు మనం చిన్నప్పుడు స్పోకెన్ తెలుగు క్లాసెస్ వెళ్ళామా? మనం మాట్లాడే ప్రతిసారి మనం ఎంజాయ్ చేసాము. మనం మాట్లాడేది చూసి పెద్దలు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు. అలా ఉంటుంది ఈ ప్రాసెస్. అలా నేను మిమ్మల్ని ఇక్కడ వరకు తీసుకొస్తాను. ఈ కోర్స్ ఇంకా పూర్తి కాలేదు, అంత ముందు వచ్చే ఫలితాలే ఇంత బాగున్నాయి. సో కమ్ టు మీ విత్ ద ఇంటెన్షన్, ఎస్ సార్ మీరు చెప్పే పని మేము చేస్తాం సార్, మమ్మల్ని స్పీకర్ తయారు చేయండి. పని చేసే వాళ్ళకి నేను కరెక్ట్ పర్సన్. నువ్వు పని చేస్తా అంటే నేను మేము మంచిగా తీర్చిదిద్దాను. సో లాస్ట్ ఒకటే చెప్తున్నా, స్పీకింగ్ క్లబ్ అడ్మిషన్స్ జరుగుతున్నాయి. స్పీకింగ్ రిజల్ట్స్ మీకు కావాలంటే జాయిన్ స్పీకింగ్ క్లబ్ టుడే. Ping me on WhatsApp to take admission in December batch.